لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے اخلاص کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں قاری صاحب کو قرآن کریم کے تکمیل پر تراویح جیسی عظیم عبادت میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو حضرات تراویح میں انہوں نے قرآن کریم کو سنا ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی طاقت اور قوت سے نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب حضرات کو زندگی جیسی قیمتی نعمت عطا کی ہے. یہ زندگی بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، اور اس کی قدر و قیمت انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 3 پارے میں فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. جن کو اللہ نے زندگی دی اور پھر انہوں نے اس زندگی کو خدا کی نافرمانی میں گزارا، کفر اور شرک میں گزارا، اور اسی حال میں ان کو موت آئی، تو یہ پوری زمین اگر سونے سے بھر کر ان کو دی جائے اور وہ اس سونے کو
اپنے بدلے میں خدا کے حضور میں بطور فدیہ کے اور کفارہ کے پیش کرے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ اب یہ اتنی بڑی زندگی ہے کہ اسی زندگی پر آخرت کا ہمیشہ کا نجات یا ہمیشہ کی ناکامی موقوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے نوازتا ہے۔ جناب ابو طالب صاحب آپ علیہ السلام کے سگے چچا، بہت ہی مہربان چچا، آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کی بچاؤ کرنے والا، آپ کو کافروں کے مصیبتوں سے اور ان کے ظلم سے بچانے والا، ان کا آخری وقت جب آیا بخاری شریف میں ہے، آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے پیارے چچا، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ میرے کان میں یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے حضور میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو جہل خناس بیٹا ہوا تھا، اس نے کہا، ابو طالب ساری زندگی باپ دادا کے مذہب پہ رہے، اب آخر میں تم بے دین ہو جاؤ گے اور اپنا مذہب چھوڑ دو۔ جناب ابو طالب صاحب نے آخر میں فرمایا کہ میں آپ کو عار پر ترجیح دیتا ہوں، کل کے لیے کوئی مجھے عار دے کہ موت کے خوف سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ برداشت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا آپ کے رب کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں لیکن آپ کے اختیار میں نہیں۔ اب یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے کتنا طاقتور ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین و آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اتنا بڑا وزن ہے اس کا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جس شخص کا آخری وقت ہو اور آخر میں اس کا کلام لا الہ الا اللہ ہو، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کے زبان پہ کلمہ شہادت ہو یا اللہ کی گواہی ہو،
اللہ کی یکتائی کا بیان ہو۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک اللہ پہ اس کا ایمان ہو، نفع نقصان دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی سے نوازنے والا اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، اوپر بھی اللہ کی ملکیت، نیچے بھی اللہ کی ملکیت۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ایک کے بجائے اگر چار چار شادیاں کر لے، اللہ اس کو جب نہیں دیتا، کل کائنات کے طاقتور انسان جمع ہو جائے، تمام پیغمبر جمع ہو جائے، تمام اولیاء جمع ہو جائے، تمام شہداء جمع ہو جائے، تمام نجومی جمع ہو جائے، اور تمام تعویذگر جمع ہو جائے، جادو کرنے والے جمع ہو جائے، تمام ڈاکٹر، اطباء، حکماء، علماء، یہ سب کے سب جمع ہو جائے، ایک بچہ تو کیا، ایک بچے کا ایک ناخن بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان ہو، اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب کرے۔ جب جس کا یہ ایمان ہو اور آخر میں وہ یہ کلمہ پڑھ لے، دخل الجنہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اسی ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ رمضان عطا کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت اللہ نے ایسی بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی فضیلت اگر پوچھنا ہے تو اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میں نے اپنا پیارا کلام، اپنا مبارک کلام، اپنا مصفہ کلام، اپنا منور کلام، بے مثل کلام، بے مثال کلام، نہ اس سے پہلے ایسی کتاب آئی ہے اور نہ اس کے بعد قیامت تک ایسا کلام اور کتاب آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے مہینے کو اتنی عزت دی ہے، عظمت دی ہے، فضیلت دی ہے، شان و شوکت دی ہے کہ اپنا یہ پیارا پیارا کلام میں نے اس مہینہ میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے میں اتارا۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، اکٹھے تو نازل نہیں ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، اور اللہ فرماتے ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا۔ تو علماء کہتے ہیں لوح محفوظ میں اللہ نے کلام پاک کو جمع کیا ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے کلام کو جمع کیا ہے، وہاں سے اللہ نے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں دفعتاً واحدتاً اکٹھے ایک ہی وقت میں ایک ہی مرتبہ میں نازل کیا، ایک ہی مرتبہ آسمانی دنیا پہ۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام پر پہلی مرتبہ وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जब अल्लाह ने उतारी वो लैलतुल क़द्र की रात थी। क्या थी? लैलतुल क़द्र की रात। इब्तिदा वहां से हुई और फिर थोड़ी थोड़ी तदरीजन तदरीजन अल्लाह ने कलाम को उतारा। ये वो कलाम है हर जमाने में, हर दौर में, हर तबके में, हर किस्म के इंसानों में लाखों इंसान इस कुरान के हुफ्फाज रहे। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में, फिर सहाबा के ज़माने में, ताबिईन के ज़माने में, अतबाए ताबिईन, हर दौर में कुरान के हाफिज, पढ़ने वाले नहीं, कुरान के हाफिज लाखों रहे। और आज के इस दौर में जो फितने और फसाद का दौर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा ज़माना आएगा कि एक मुसलमान युस्बिहुल मुमिनु व युमसी काफिरा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। और फितने से आएंगे जैसे अंधेरे रात के टुकड़े होते हैं, जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एक के बाद एक फितना आता है। वो दूसरा फितना जो आता है, पहला वाला फितना इंसान भूल जाता है। ये वो दौर, ईमान की हिफाजत। अस्साबिरु अला दीनी कल काबिज़ अलल जमर, कहते हैं दीन पर और ईमान पर मुस्तकिम रहने वाला, पाबंद रहने वाला, इस्तिकामत के साथ रहने वाला ऐसा होगा जैसा किसी ने जला हुआ कोयला और अंगारा अपने मुट्ठी में पकड़ा हो। आज वो दौर है। आज के दौर में अगर आप थोड़े से दीन पे आ गए, आपने तबलीग के साथ ताल्लुक जोड़ लिया, से रोज़े में चले गए, अल्लाह ने तौफीक दी, दाढ़ी रखी, और इसी तरह आपने जो है अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दिया, आपकी वाइफ ने पर्दा शुरू कर दी, तो आपके अपने रिश्तेदार क्या कहेंगे? क्या हो गया यार इस आदमी के, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया। ये माशरे से अपने आप को तोड़ रहा है, अलग कर रहा है। ये हम में नहीं चल सकते। ये कौन कह रहे? ये अफसोस मुसलमान कह रहे। आज का दौर है, इंसान अपनों की वजह से परेशान हो जाता है। बाहर के फितने तो बहुत है, आजकल कितने फितने हैं, और ऐसे बुला रहे इंसान को जहन्नम की तरफ कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमारी और औलादों की हिफाजत फरमाए। आइंदा नस्लों के इर्तिदाद का खतरा है, इर्तिदाद का खतरा है। बात वहां तक पहुंच चुकी है और दज्जाल का जमाना तेजी के साथ करीब आ रहा है, तेजी के साथ। तो ये वो दौर है, और इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के आशिक अब भी मौजूद है। करोड़ों हाफिज है, करोड़ों। हर तबके में कुरान याद करने वाले आपको मिलेंगे। बादशाह की औलाद हो, वजीर की औलाद हो, जज की औलाद हो, वकील की औलाद हो, थानेदार की औलाद हो, एसपी और डीएसपी की औलाद हो, मेंबर हो कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, बैंक का मैनेजर हो, बिल्डिंग का मालिक हो, कार वाला हो, जायदाद वाला हो, हर शख्स की ये तमन्ना होती है काश मेरी औलाद हो और मैं अपनी औलाद में से एक बच्चे को कम अज कम हाफिज कुरान बना दूं, कम अज कम हाफिज कुरान। मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानी रहिमहुल्लाह नाजिमाबाद वाले, उनके बारे में लिखा है, उनके हालात में उनके तीन बेटे थे और एक बेटी थी, वो सब हाफिज थे। जब बेटी भी हाफिज कुरान बन गई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया।
اور کہا کہ میں نے تو اپنے لیے آخرت میں نور کے تاج کا انتظام کر دیا. کس کا؟ نور کے تاج کا. کیونکہ آپ علیہ السلام کیا فرماتے؟ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس پر عمل کرے ان کے والدین کو کل قیامت میں نور کے 2 تاج پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ، کیا خوش نصیب والدین ہوں گے. بچہ قرآن پڑھتا ہے اور بچے کو اللہ کیا کہے گا؟ جس نے قرآن کو یاد کیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. اے میرے بندے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، مزے مزے سے پڑھتا جا. کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ آپ دنیا میں مزیدار لہجے میں قرآن پڑھتے تھے. جیسے ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی نا، واہ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. یقیناً قرآن کا اپنا ایک مزہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی لذت کسی کو حاصل ہو جائے دنیا کی تمام لذتیں اس پر قربان کر دے گا. قرآن کی ایسی لذت ہے، ایسی مٹھاس ہے. اور کتنی مٹھاس ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حرم شریف میں طواف کرتے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھتے رات میں، ابو جہل اینڈ کمپنی، آپ علیہ السلام کے جانی دشمن، سگے دشمن، خطرناک دشمن، وہ چھپ چھپ کے آپ علیہ السلام کی تلاوت کو سنتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سنتے. کہتے ہندوستان میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی، مولانا محمد علی جوہر صاحب، بڑا نام گزرا ہے، سنا ہوگا نام آپ. کہتے ہیں جلسہ تھا اور اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. مولانا محمد علی جوہر نے اعلان کیا جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا. تو ہندوؤں نے کہا حضرت یہاں تو یہودی بھی ہے، وہ کہیں گے ہم توریت پڑھیں گے، عیسائی بھی ہے، وہ کہیں گے ہم انجیل پڑھیں گے، اور ہندو بھی ہے، وہ کہیں گے ہم اپنی کتاب پڑھتے ہیں، سکھ بھی ہے، وہ کہیں گے ہم اپنا پڑھیں گے. مولانا محمد علی جوہر صاحب نے فرمایا سب پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے. اور پھر ایک قاری صاحب تھے، غالباً اس کا نام قاری خلیل صاحب ہے، عربی تھے، ان کو کہا کہ آپ تلاوت کریں. اب جب انہوں نے تلاوت شروع کی مجمع پہ سناٹا چھا گیا، اور جب اس نے تلاوت ختم کی تو دیکھا بہت سارے ہندو سکھ زارو قطار رو رہے ہیں. قرآن کا اثر. اس لیے آج ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم توجہ سے سنتے نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت کان لگا کر توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورہ مریم کی تلاوت کی تو اللہ قرآن میں نقل کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ.
जब कुरान को पढ़ा जाता है और ये लोग सुनते हैं तो आप उनकी आंखों को देखेंगे कि उनसे आंसू बह रहे हैं। नजाशी बादशाह मुसलमान नहीं था उस वक्त और वो ज़ारो कतार रो रहा था। हम क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि हम गौर से सुनते हैं। तो रमज़ान का महीना, फिर तरावी 20 रकात तरावी हम पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और इसमें पूरा कुरान एक मरतबा ख़त्म करना सुन्नत है। और फिर हर मुसलमान की ये कोशिश होती है, जिसने भी कुरान पढ़ा है इस गए गुजरे दौर में भी, हर मुसलमान की, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो बूढ़े हो, वो नौजवान हो, वो लड़के हों, वो उलमा हों, जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत है अल्लाह ने दिलों में डाली है, वो कहते हैं मुझे एक कुरान कम अज़ कम ख़त्म करना है। कोई एक ख़त्म कर लेता है, कोई 2 करते, कोई 5 करते, कोई 10 करते, लगे रहते हैं। और फिर एतिकाफ़ आ जाता है, आखिरी आशरा आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। अल्लाह ने रमज़ान के 3 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा सरतापा रहमत ही रहमत है, दूसरा हिस्सा सरतापा मग़फ़िरत और बख्शिश का है, और तीसरा हिस्सा दोज़ख से खलासी का है। 2 हिस्से चले गए, तीसरा हिस्सा जा रहा है, हम उसमें जा रहे। अब तीसरा हिस्सा ये पूरे रमज़ान का इतर है, नचोड़ है, खुलासा है। क्यों? इसमें अल्लाह ने 2 इबादतें रखी, एक एतिकाफ़ की। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने एक दिन एतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदक की दूरी पैदा कर दे। कितनी? 3 खंदक। और एक खंदक का फासिला इतना है जैसे ज़मीन से आसमान का, चौड़ाई में, लंबाई में नहीं, इसमें चौड़ाई में। तो लंबाई कितनी होगी? तो फिर जो शख्स 10 दिन और 10 रातें मसनून एतिकाफ़ में बैठे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी कि आप अलैहिस्सलाम खुद भी बैठे, पहले आशरे में बैठे, फरमाया लैलतुल क़द्र को तलाश किया, नहीं मिली। दूसरे आशरे में बैठे, फरमाया तलाश किया, नहीं मिली। अब अल्लाह ने बता दिया लैलतुल क़द्र आखिरी आशरे में है, ताक़रातो। तो आपने फरमाया तहर्रू लैलतुल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी रातों में और फिर खास कर ताक़रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29। अपने सलाम ने इतना आसान कर दिया, ताक़रातों में, सब रातों में नहीं, ताक, जैसे आज ताक़राते 23। और अपने सलाम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी आशरे में फजर की नमाज जमात से पढ़ी और इशा की नमाज भी जमात से पढ़ी, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो भी लैलतुल क़द्र पाने वालों में शामिल हो। इतना आसान कर दिया। अब ये जो हमारा मिजाज बन गया है ना कि हम पूरी रात मस्जिद में बैठे होते हैं, अब कोई लेट रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, उसका ख्याल ये है कि रात को जागना ज़रूरी है। ये पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी है, अल्लाह के यहाँ मेयार है, अल्लाह के यहाँ गिनती नहीं है। दुनिया में तो गिनती है ना, जमहूरियत है, अक्सरियत एक तरफ हो गई, हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई। अल्लाह के यहाँ अक्सरियत का एतबार नहीं है, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी और मेयार का एतबार। इसलिए अगर कोई इन रातों में 1 घंटे भी जागे, अपने घर में जागे, मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं है। और फिर ख़वातीन, आप अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ में बैठते थे और फिर जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपकी अज़वाज मुतहरात वो भी एतिकाफ़ में बैठती। अब ख़वातीन भी अपने घर में जहाँ पे वो नमाज पढ़ती है, इबादत का जो कमरा है, उस कमरे में एतिकाफ़ में बैठ सकती। और जो सवाब मर्दों के लिए है वो सवाब ख़वातीन के लिए भी अल्लाह ने रखा है। कितना फजल है अल्लाह का, वो भी कमा सकती है।
लैलतुल क़द्र मुसलमान मर्द भी उसको पा सकते हैं, ख़वातीन भी पा सकती है। तो अगर कोई खातून, कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई बूढ़ा, कोई नौजवान, कोई आलिम 1 घंटा भी इन ताक़रातों में बैठा रहा, नमाज पढ़ी, तिलावत की, कुछ जिक्र किया, इस्तग़फ़ार पढ़ ली, दरूद शरीफ पढ़ ली, और फिर आखिर में सबसे ज़्यादा दुआ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं अल्लाह से कौन सी दुआ मांगूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें लैलतुल क़द्र मिले तो तुम ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप बड़े करीम हैं, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, अल्लाह मुझे भी मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुझे भी मुआफ़ कर दे। ये दुआ हर शख्स याद कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये याद कर। अब देखो, हर इंसान चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐसा है या नहीं? लेकिन क्या हम ये भी चाहते हैं कि हम किसी और को भी माफ़ कर दें? क्या हम ये पसंद करते हैं? कितने लोग होते हैं, हम कहते हैं ना कि आप इस बंदे को माफ़ कर दे, आपका भाई है या आपका बेटा है या आपकी वाइफ है, गलती हो गई, इख्तिलाफ हो गया, या आपके बच्चे हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे किताब में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है, मैं माफ़ नहीं करता। अब देखो, जो जितना जल्दी मुआफ़ करेगा अल्लाह उसको उतना जल्दी मुआफ़ करेगा, क्योंकि मुआफ़ी ये अल्लाह की सिफत है। तो जो इंसान चाहता है कि अल्लाह मुझे मुआफ़ करे, तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबों को, अपने मातहतों को, अपने यार दोस्तों को, अगर उनसे गलती हो गई, अगर वो खफा है आपसे, अगर आप उनसे नाराज़ हैं, आप उनको अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हक पर हो और फिर उसके साथ कोई झगड़ा कर ले और वो अल्लाह के लिए उस बंदे को मुआफ़ कर दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में जन्नत के बीच में उसके लिए महल का ज़ामिन हूँ। ये नहीं फरमाया कि वो शख्स जो है वो हक पर हो या ना हक पर हो, फरमाया कि जिसके साथ किसी ने झगड़ा किया और वो उससे नाराज हो गया और इसने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया कि चलो बस अल्लाह के लिए मैंने माफ़ कर दिया। रमज़ान का महीना, इसका एक नाम है, ये हुआ शहर सब्र, ये सब्र का महीना है, सब्र, बर्दाश्त। और जब इंसान सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, तो उससे फिर हीरा बन जाता है। ये एक मिट्टी का पुतला है, मिट्टी का बदन और जिस्म है, लेकिन जब इसमें बर्दाश्त की ताकत आ जाती है तो ये मिट्टी का जिस्म अल्लाह ताला रमजान के बरकत से इससे हीरा बना देते। अब हीरा कैसे हीरा बनता है? हीरा जमीन के दबाव को, गर्मी की तपिश को बर्दाश्त कर कर के जाकर वो आखिर में हीरा बनता है, वरना वो भी आम पत्थर की तरह एक पत्थर है। लेकिन जब वो कुर्बानी देता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, दबाव बर्दाश्त करता है, तो जाकर फिर हीरा बनता है। कहते एक बादशाह के पास हीरे थे, असली भी थे और नकली भी थे। बादशाह ने ऐलान किया कि जिसने नकली हीरे को असली हीरे से अलग किया, मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करूं। अब बादशाह की बेटी है, शहजादी है, हर शख्स की तमन्ना है। अब लोग आते हैं, लेकिन अगर किसी ने अलग नहीं किया और गलती की तो उसका सर कलम करूंगा। अब बहुत सारे लोग आए और सर को कुर्बान कर दिया, सर को कुर्बान कर दिया।
कहते लोग कहते हैं ना कि ये मौलवी हज़रात जो है ये हलवा पे बड़े आशिक होते हैं। हलवा, अब हलवा तो आप अलैहिस्सलाम को, मीठी चीज़ तो आप अलैहिस्सलाम को भी पसंद थी। हमारे पुश्तों में कहते हैं कि जमा पे असिनुम बदनाम दे, जमा पे असिनुम बदनाम दे। मतलब जहाँ हलवा की दुकान हो तो वहाँ पर उलमा एक दो होंगे, आम लोग ज़्यादा होते हैं। क्या ख्याल है? और मौलवियों के घरों में हलवा इतनी नहीं, आम लोगों के घरों में ज़्यादा पकती है, वो बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन नाम तो हमारा बदनाम है मुफ्त में। बहरहाल तो ये भी अच्छी बात है, हलवा तो मीठी चीज़ है ना, कड़वी तो नहीं। कहते एक बादशाह ने हलवा पकाई और उलमा को जमा किया। अब हलवा सामने रखा, फिर कहा कि खबरदार अगर किसी ने हाथ बढ़ाया तो उसका सर कलम कर दूंगा। अब आलिम उलमा सब मौलवी एक दूसरे को देख रहे कि क्या करें। तो एक मौलवी साहब थे, उसने दूसरे से कहा, मौलाना साहब मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं तो चला गया। मैं तो सब्र नहीं कर सकता, सर कलम करना मंजूर है लेकिन हलवा से रुकना मंजूर नहीं है, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो बादशाह ने कहा कि अगर हीरे को, असली हीरे को न पहचान सका तो उसका सर कलम कर दूं। अब एक नाबीना आदमी आया, नाबीना आदमी, उसने कहा कि मुझे पहचान है हीरे की। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा नाबीना साहब सोच ले, हाफिज साहब बाद में पछताओगे। उसने कहा कोई बात नहीं। अब उसने शापर लिया हीरो का और एक खाली शापर अपने पास लिया और चला गया घर। और फिर कुछ देर के बाद जब वापस आया तो असली हीरे अलग थे और जाली हीरे अलग। बादशाह ने देखा, हैरान हो गया, हाफिज साहब आपके पास ये सलाहियत कहाँ से आ गई? आपने कैसे पहचाना कि ये असली हीरा है? तो नाबीना आदमी ने कहा ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें क्या मुश्किल है। मैंने उनको धूप में डाला, जो नकली हीरे थे वो सूरज की तपिश बर्दाश्त न कर सके और गर्म हो गए, और जो असली हीरा था वो ठंडा ही रहा। असली हीरा वो ठंडा ही रहा। बादशाह ने कहा देखो ये जो जिस्म है मट्टी का, अगर ये रमजान की तपिश को बर्दाश्त कर ले, रमजान की तपिश क्या है? भूख है, प्यास है, ख्वाहिश नफसानी है जायज, उससे रुक जाए और ये सब्र कर ले और बर्दाश्त इसमें पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला इससे हीरा बना देते हैं। कैसा हीरा? अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। नमाज के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा, रोजे के बारे में नहीं कहा, ज़कात के बारे में नहीं कहा, हज के बारे में नहीं कहा, तिलावत के बारे में नहीं कहा, सदका और खैरात के बारे में नहीं कहा कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। लेकिन रोजे की जब बारी आई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। अब कितना देगा? कितना देगा? मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। वो ऐसी नेमतें देगा न तो कानों ने उसकी तारीफ सुनी होगी, न आंखों ने उसका हुस्न देखा होगा, न किसी मोमिन इंसान के दिल में उसका ख्याल और तसव्वुर आया होगा। इतनी ज्यादा नेमतें अल्लाह देगा वो मेरे और आपके तसव्वुर में नहीं है। अल्लाह ताला हमें यकीनन वो रोज़े नसीब फरमाए, रखने की तौफीक अता फरमाए कि जिस पर अल्लाह खुश होते हैं और फिर खुश होकर अल्लाह उसका बदला खुद देते हैं। तो ये जो आखिरी रमज़ान का आशरा है, इसमें एक तो एतिकाफ और दूसरा लैलतुल क़द्र की इबादत है। अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बढ़कर ये रात है। 1000 महीने 83 साल 4 महीने।
یہ ایک رات اگر آپ نے رمضان میں پالی ایسا ہے جیسے 83 سال کی عبادت آپ نے کی۔ اب اگر کوئی ہر رمضان میں یہ رات پائے اور اس کی زندگی میں 50 رمضان آ جائے، 70 رمضان آ جائے، 30-40 آ جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا محروم وہ ہے جو رمضان پانے کے باوجود محروم رہا، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ تو یہ شوق اور یہ ذوق اور رمضان کی یہ فضائیں، یہ انوارات اور برکات، مسلمانوں کے بچے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں، مسلمان مائیں کھانا پینا سحری افطاری کا انتظام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزہ داروں کے برابر اپنے روزے کے علاوہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ ان کا یہ خدمت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے۔ وہ جو خدمت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر، ایک ایک حرکت پہ ان کو جو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، خاون کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اچھے سے اچھا سالن بنانا ہوتا ہے، سحری میں اچھا انتظام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان ہے۔ اللہ یہ فضائیں جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بار بار ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، تراویح نصیب فرمائے، قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔